welcome back to my channel Let's Learn Together. So, today we will be starting a new topic of our science exercise book of class 9, which is My Genealogy. Okay, so we will be solving a few of the tables of this chapter today in this video. All right, so let's first discuss that what this chapter actually talks about. So, my genealogy. Okay. The genealogy is something, it is basically a branch of biology that talks about genetics, hereditary, or the way the personality traits are passed from generation after generation in either it be human beings or any other living beings. For every single living organism, this genealogy is valid. All right. So, the process of passing one parental traits from one generation to another is called hereditary, and these traits are carried through genes that are present in our chromosomes, right? Because chromosomes contain DNA, and DNA basically has a store of these genes. Okay, and so basically, this is the basic concept of what this chapter talks about, and also there are a few other things. This chapter is basically related to the chapter 8 and 9 of your science investigative study book. That is chapter 8, genetics and hereditary, and chapter 9, biomolecules. And you will find total 7 sessions in this whole chapter. The first the like session 1 and 2 will be about creating a family tree. Okay, exchanging ideas about how our personality traits are passed down from generation after generation among our family members. Then in session 2 and 3 we will inquire about the several characteristics that are present in our family members, which and then we will compare that which are the similar characteristics, which are the dissimilar characteristics. And in session 4, 5, and 6, we will talk about several things related to genetics, like the principles of genetics and how the structural properties of organic molecules determine visible characteristics of organisms. Okay, and then session 7 will be about looking at the external characteristics of different organisms, including humans, and predicting how similar they are at the genetic level. And we will be predicting how an organism's characteristics will stand after many generations. That means জেনারেশনের পর জেনারেশন কিভাবে একটা ফ্যামিলির স্পেসিফিক ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো ভ্যালিড থাকে বা আহ, দেখা যায় সেই ফ্যামিলির অফস্প্রিংসদের মধ্যে। ওকে, সো ফার্স্টলি উই উইল সলভ সেশন 1। সেশন 1 এ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা টেবিল দেয়া আছে। সো হোয়াট ইজ দিস টেবিল অ্যাবাউট বেসিক্যালি? এখানে দেখো মেম্বার্স নেম, রিলেশনশিপ উইথ ইউথ, আর তারপরে কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স মেনশন করা আছে। তার মানে এই টেবিলে আমাদের আমাদের ফ্যামিলি মেম্বার্সদের নাম দিতে হবে, তাদের সাথে আমাদের কি রিলেশন। যেমন তারা যদি আমাদের বাবা হয় তাহলে আমরা লিখবো ফাদার, মা হলে মাদার। ঠিক আছে, এইভাবে তাদের আমাদের সাথে কি রিলেশন সেটা লিখবো। এন্ড এখানে কিন্তু আমাদের নামও লিখতে হবে। ঠিক আছে, তখন রিলেশনের জায়গায় লিখবো আমরা মাই সেলফ। অ্যান্ড দেন এই দেখো এখানে কিছু কিন্তু ক্যারেক্টারিস্টিক্স মেনশন করা আছে। ঠিক আছে, তো কি বলবো, পার্সোনালিটি ট্রেন্ডস এর নাম মেনশন করা আছে, যেমন আই শেপ, আই কালার, ফিঙ্গার শেপ, টোন অফ ভয়েস, ফুট শেপ, হেয়ার টাইপ। অ্যান্ড তার সাথে কিছু পার্টিকুলার ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর নাম মেনশন করা আছে। তো আমাদের ফ্যামিলি মেম্বারসদের মধ্যে এই যার যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো আছে সেটা আমরা লিখবো এখানে। তো এখানে ধরো যদি আমরা আমাদের নিজেদের নাম লিখি, ঠিক আছে, তারপরে আমরা লিখবো আমাদের আমাদের নিজেদের মানে like relationship with yourself. That means you'll write here me, and then তোমার আই শেপ, তোমার আই কি ডো আই নাকি ক্যাট আই, ঠিক আছে, বা তোমার আইস কি আমন্ড আই নাকি ওয়াইড আই, সেটা তোমরা লিখবা। তারপরে তোমাদের আই কালার কি, সেটা যেটাই হোক, ব্ল্যাক, ব্রাউন আই কালার। তারপরে ফিঙ্গার শেপ, লং বা শর্ট, সেটা লিখবা। টোন অফ ভয়েস, থিক নাকি থিন, সেটা লিখবা। ঠিক আছে, এইভাবেই তোমরা এই ফুল বক্সটাকে ফিল আপ করবা।
আমি তোমাদেরকে একটা স্যাম্পল দেখাচ্ছি, সেটা ফলো করে তোমরা করতে পারো, বাট ওটা জাস্ট একটা স্যাম্পল। ইট উইল বি ওয়ে বেটার যদি তোমরা তোমাদের অরিজিনাল ইনফরমেশন দিতে পারো। অলরাইট, সো লেটস সি। সো আমরা কিন্তু সেশন 1 এর প্রথমে দেখেছিলাম যে একটা ফ্যামিলি ট্রি বানানোর কথা বলেছে। তো আমরা আমাদের ফ্যামিলি ট্রিটা এভাবে বানাতে পারি। অ্যান্ড দেখো এখানে মানে প্যাটার্নাল গ্র্যান্ড প্যারেন্টস, ম্যাটার্নাল গ্র্যান্ড প্যারেন্টস থেকে ফাদার অ্যান্ড মাদার, তারপরে মাই সেলফ অ্যান্ড মাই সিস্টার, এভাবে আমি যে স্যাম্পলটা রেডি করেছি এটা এভাবে হয়েছে। কিন্তু তোমাদের যদি ফ্যামিলি ওয়াইজ যেসব ডিফারেন্সই আছে সেটা তোমরা লিখবে। যেমন তোমাদের যদি আরো ভাই বোন থাকে বা তুমি যদি অনলি চাইল্ড হও তাহলে তুমি সেভাবে লিখবা, ঠিক আছে? অ্যান্ড এখানে তোমরা তোমাদের গ্র্যান্ড প্যারেন্টসদের নাম মেনশন করতে পারো, বাবা মায়ের নাম মেনশন করতে পারো, নিজের বা নিজের সিবলিংস এর নাম মেনশন করতে পারো, তাহলে এটা আরো বেশি প্রিসাইজ হবে এন্ড সুন্দর হবে। তো এইভাবে তোমরা তোমাদের ফ্যামিলি ট্রিটা করে নিতে পারো, ঠিক আছে? আচ্ছা, আই হোপ তোমরা ঠিক মতো দেখে নিয়েছো ফ্যামিলি ট্রিটা দেখতে কেমন হবে। এন্ড তোমরা চাইলে কালার করতে পারো, এটা তোমাদের একান্তই ইচ্ছা যদি তোমাদের টিচার ওভাবে ইনস্ট্রাক্ট করে। আচ্ছা, তারপরে আমরা ওই টেবিলটা সলভ করব, এই টেবিলটা, ঠিক আছে? এখানে দেখো এই মেম্বার্সদের নাম, রিলেশনশিপ উইথ ইউ, তারপরে এই পার্সোনালিটি ট্রেন্ডস গুলো অনুযায়ী ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো মেনশন করা হয়েছে। এখানে পার ফ্যামিলি মেম্বার সবারই পার্সোনাল পার্সোনাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো এখানে মেনশন করে দেওয়া হয়েছে। তোমাদের যদি আরো কোনো ফ্যামিলি মেম্বার্স এর নাম মেনশন করতে ইচ্ছা করে দেন তোমরা সেটা ইজিলি করে নিতে পারবে। আচ্ছা, দেখে নাও। অলরাইট, তো আই থিঙ্ক তোমাদের এটা কমপ্লিট করা হয়ে গেছে। সো আজকে আমরা সেশন 1 পর্যন্তই কমপ্লিট করলাম। সেশন 1 আমাদের কমপ্লিট এই চ্যাপ্টারের। নেক্সট ভিডিওতে আমরা অন্যান্য সেশন নিয়ে ডিসকাস করব। ওকে, তো আজকের জন্য এতটুকুই। ইফ ইউ লাইক দি ভিডিও দেন প্লিজ লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব, অ্যান্ড ইফ ইউ want any sort of improvements in the video then let me know in the comment section. আজকের জন্য এখানেই শেষ করছি। গুড বাই, we'll meet in the next video.